میں شیرشاہ سید حاضر ہوں آگئی کے چینل کے دوسرے پروگرام کے ساتھ۔ آج اس پروگرام میں ہم بات کریں گے آبسٹیٹریکل ہسٹری کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم بات شروع کریں، آپ ہمارے پروگرام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے لیے آئیکن کے بیل بٹن کو دبائیں۔ بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میں کچھ پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کی کلاس دے رہا تھا اور ان سے میں نے پوچھا کہ آپ آبسٹیٹریکل ہسٹری کیسے لیتے ہیں۔ یہ کینڈیڈیٹ ایف سی پی ایس پارٹ 2 کے کینڈیڈیٹ تھے اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ان طالبات کو ہسٹری لینے کا مناسب طریقہ کار پتہ نہیں تھا۔ آج کل کے زمانے میں الٹرا ساؤنڈ اور ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین کا رواج اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہسٹری اور ایگزامینیشن کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ایف سی پی ایس پارٹ 2 ایگزام میں یا پوسٹ گریجویٹ کے کسی بھی امتحان میں اپیئر ہو رہے ہوں تو اس میں ان کو ہسٹری لینا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے ہسٹری میڈیسن کی بھی ہوتی ہے، سرجری کی بھی ہوتی ہے، لیکن آج ہمارا فوکس آبسٹیٹریکل ہسٹری کے بارے میں ہے۔ تو جب کوئی بھی خاتون پریگننسی میں ہمارے پاس آتی ہے اینٹی نیٹل کیئر کے لیے تو اس کا سب سے پہلے ہسٹری لینا پڑتا ہے۔ ہسٹری میں سب سے پہلے جرنل انفارمیشن میں نام، ایج، شوہر کا نام، ان کا اپنا پیشہ، شوہر کا پیشہ، ان کا قد، ان کا وزن، ان کا بلڈ گروپ اور ان کا شو سائز۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ آبسٹیٹریکل ہسٹری لے رہے ہیں تو اس میں آپ کو جوتے کا سائز پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی لڑکی جس کا قد چھوٹا ہو اور اس کا جوتا بڑا ہو، یا کوئی ایسی لڑکی جس کا قد لمبا ہو لیکن جوتا چھوٹا ہو، تو یہ واضح طور پہ نشاندہی کر دے گا کہ اس لڑکی میں، اس بچی کے ہڈیوں کے درمیان کوئی متناسبیت موجود نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کا پتہ کرنا ضروری ہے تاکہ شروع سے یہ اندازہ ہو جائے کہ اس کی نارمل ڈیلیوری ہوگی یا آبسٹریٹڈ لیبر ہو جائے گا اور ہمیں سیکشن کرنے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ تو ہر سوال کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر آپ بلڈ گروپ پوچھتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آر ایچ پازیٹیو ہے کہ آر ایچ نیگیٹیو ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہمارے پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں ہوتی ہے۔ تو دوبارہ ہسٹری میں پہلی بات یہ ہوگی کہ جرنل انفارمیشن میں نے بتا دیا، نام، ایج، شوہر کا نام، شوہر کا پروفیشن، آپ کا پروفیشن، آپ کے بلڈ گروپ، آپ کا وزن، آپ کی ہائٹ اور آپ کا جوتے کا سائز۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ پریزنٹنگ کمپلین کیا ہے، کس شکایت سے یہ خاتون آپ کے وارڈ میں آئی ہیں۔ وہ کہے گی کہ میں حاملہ ہوں، پریگننسی ہے میری، تو لکھا جائے گا کہ ایمینوریا 6 ویکس، 8 ویکس، 3 منتھس وٹ ایور۔ تو یہ ہو گیا پریزنٹنگ کمپلین۔ پھر ہسٹری آف پریزنٹنگ کمپلین میں بتائیں گے کہ مریضہ جو خاتون ہے، مریض نہیں ہے، یہ ایک صحت مند عورت ہے جو پریگننٹ ہو کر کے ہمارے پاس آئی ہے۔ تو اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ یہ عورت پریگننٹ ہے، اس کا لاسٹ میسٹرل پیریڈ کی تاریخ کیا ہے اور اب کتنے مہینے ہو چکی ہے، اور اس میں اس کو کس نے ہسپتال ریفر کیا ہے۔ وہ بعض دفعہ بتائیں گی کہ ہمیں ہماری ساس نے بلایا کہ ہسپتال جاؤ، یا ہم نے خود فیصلہ کیا ہسپتال جاؤ۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ کے نہیں آتی ہیں کہ ہم پریگننٹ ہیں، وہ آتی ہیں ہسٹری آف پریزنٹنگ کمپلین کیا ہے، ویجائنل بلیڈنگ ہو رہی ہے، کتنے دن سے ہو رہی ہے؟ 2 دن سے ہو رہی ہے، 1 ہفتے سے کبھی کبھی ہو رہی ہے۔ تو پھر جب اس کی ہسٹری آف پریزنٹنگ کمپلین پوچھیں گے تو اس ویجائنل بلیڈنگ کے بارے میں پوچھیں گے، پھر یہ پتہ چلے گا کہ وہ عورت سسپیکٹ کیا جائے گا وہ پریگننٹ ہے، کیونکہ شاید آپ کو نظر آ رہا ہو، شاید اس کا کوئی پریگننسی ٹیسٹ ہوا ہو، تو وہ رکھ کر کے اس کے مطابق آپ آگے چلیں گے۔ تو پہلی بات کیا ہو گئی؟ جرنل انفارمیشن، پریزنٹنگ کمپلین، دین ہسٹری آف پریزنٹنگ کمپلین کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا ہسٹری آف پریزنٹ پریگننسی، موجودہ پریگننسی کی بارے میں بات کیا جائے۔ تو کیا یہ پریگننسی پلانڈ تھی؟ کیا یہ پریگننسی خود بخود ہو گئی؟ کیا اس
प्रेगनेंसी के में कोई क्या इस प्रेगनेंसी में कोई मसले हुए, उस मसले पर तवज्जो दी जाए। और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी के बाद पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, और पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में आप पूछेंगे पहले कितने बच्चे हैं, एक बच्चा है, 6 बच्चे हैं, कितने लड़के हैं, कितने लड़की हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे की जो है वज़न कितना था, सबसे कम वज़न कितना था। 6 बच्चे हैं, वो बोलेंगे पहला जो हमें याद, अक्सर बोलेंगे हमें याद नहीं है, लेकिन फिर ये बोलेंगे जो पहला बच्चा था हमारा उसका वज़न 3 किलो था, जो आखिरी बच्चा हुआ उसका वज़न 2.5 किलो था। तो ये आपको उस पर लिखना पड़ेगा। और जब पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री हो गई, उसके बाद आप पूछ लेंगे भाई पास्ट गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री तो नहीं है, कोई गायनी का इशू तो नहीं था पहले। उसके बाद पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री पूछ लेंगे, पर्सनल हिस्ट्री पूछ लेंगे कि कोई दवा तो नहीं खाती हैं, कोई सिगरेट तो नहीं पीती हैं, कोई किसी किस्म की ड्रग से तो कोई वास्ता नहीं है। और पर्सनल हिस्ट्री के बाद सोशो इकोनॉमिकल हिस्ट्री, क्या पोजीशन है समाज में, कितनी तनख्वाह है, किस घर में रहते हैं, घर में पानी है कि नहीं है। उससे हमें अंदाज़ा होता है कि मरीज़ गरीब है कि अमीर है, वो एनीमिक हो सकती है, क्या हो सकती है। इस तरह की बातें हमें पता करनी पड़ती है। तो याद आने के लिए दोबारा बताता हूँ, जनरल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या है, प्रेजेंटिंग कंप्लेन के बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन, और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन में आपको मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी लेनी पड़ेगी ताकि पता लग जाए कि अगर प्रेगनेंसी है तो कब से प्रेगनेंसी शुरू हुई थी और कब मेंस्ट्रुएशन में कोई इरेगुलरिटी तो नहीं थी, वो आप देख लेंगे। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी के बाद हिस्ट्री ऑफ पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, उसके बाद पास्ट गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री, फिर सोशल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री। तो ये एक बेसिक हो जाता है ऑब्स्टेट्रिक्स में हिस्ट्री लेने का तरीक़ाकार। और जब तक एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ये हिस्ट्री नहीं लेता है वो सही तैयारी नहीं कर सकता है। उसूलन जो भी लोग MCPS, FCPS, MRCOG की तैयारी कर रहे हैं उन्हें रोज़ाना एक ऑब्स्टेट्रिक्स, एक गायनी की हिस्ट्री लेनी चाहिए, उसको उसका चार्ट बनाना चाहिए, रजिस्टर बनाना चाहिए, और उस पर बाद में थोड़ा सा डायग्नोसिस बनाने के बाद डिस्कशन करना चाहिए। अब ये क्योंकि ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री हो रही है, हमारे पास 28 ईयर्स या 28 वीक या 18 वीक्स 22 वीक की लड़की प्रेग्नेंट होकर आ सकती है, तो उसके मुताबिक आपको डायग्नोसिस बनाना पड़ेगा। वो डायग्नोसिस आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस होना चाहिए। मरीज़ को एग्ज़ामिनेशन करें, हम एग्ज़ामिनेशन के बारे में एक बाद में बताएंगे, लेकिन हर मरीज़ को उसको एग्ज़ामिनेशन करना है, उसको देखना है, और देखने के बाद एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बनानी है, और उस प्रोविजनल डायग्नोसिस की बुनियाद पर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हमारे मुल्क में ये रवैया सही नहीं है कि जो मरीज़ आए उसका अल्ट्रासाउंड करा लो, उसको MRI करा लो, उसका CT स्कैन करा लो, उसको ये इन्वेस्टिगेशन कराओ, उसको वो इन्वेस्टिगेशन कराओ। नहीं, हमें सिंपल रखना है। तो मैं अब ख़त्म करने से पहले एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ। पहले होगा जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में वही सारी बातें, नाम, हस्बैंड का नाम, उम्र, लंबाई क्या है, वज़न कितना है, ब्लड ग्रुप क्या है, जूते का साइज़ क्या है, प्रेजेंटिंग कंप्लेन, क्योंकि प्रेगनेंसी में आई है खातून, तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन में आपको मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, और उसके बाद दोबारा से हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी, देन पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, पास्ट गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री और सोशो इकोनॉमिकल हिस्ट्री, और उसके बाद एक डिटेल एग्ज़ामिनेशन। और इस तमाम काम में डॉक्टर को प्रेग्नेंट औरत के साथ हमदर्दाना रवैया अख्तियार करना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए तवज्जो से, उसके हर सवाल का जवाब देना चाहिए। और एग्ज़ामिनेशन के दौरान कोई ऐसी बात डायग्नोस हो जाती है, मिसाल के तौर पर एनीमिक पेशेंट है, तो उसकी कोई तदारुक करना चाहिए। डॉक्टर का रवैया मरीज़ के साथ हमेशा ऐसा होना चाहिए कि मरीज़ को ये ख्याल हो कि डॉक्टर उसका ख्याल रख रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ामिनेशन में अगर पास होना है तो आपको हिस्ट्री की टेक्निक का जानना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम दोबारा अपने चैनल पर किसी और मौजू पर बात करेंगे। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आता है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें
اور بیل کے آئیکن کو دبا کر میں اس کی سبسکرپشن لیں. بہت بہت شکریہ.